در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا ہمارا موضوع اور عمل ہے درود شریف پڑھنے کے فضائل۔ تاج المذکرین میں لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جماعت کو حکم ہوگا کہ انہیں بحشت میں بیچا جائے، مگر وہ بحشت کا راستہ بھول جائیں گے۔ صحابہ کرام نے سن کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے میرا نام لیا گیا مگر وہ درود نہ پڑھ سکے۔ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے گا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ ریاض المذکرین میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ کسی دوسرے نبی کو میسر نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ میری امت کے لیے بلند درجات عطا کیے گئے ہیں۔ درجات مجھ پر درود پڑھنے کی وجہ سے عطا کیے گئے تھے۔ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے جس کا نام نذروس ہے۔ وہ اتنا بزرگ اور جسیم ہے کہ اس کا سر تو عرش تک پہنچتا ہے اور قدم عرض سفلی میں ہوتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دعا کو بارگاہ الہی میں پہنچنے کے لیے ان حجابات سے گزرنا پڑتا ہے جو آسمانوں کے درمیان ہے۔ یہ حجابات درود پاک کے بغیر کسی چیز سے نہیں کھلتے۔ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو یہ پردے اٹھ جاتے ہیں اور یہ دعا آسمانوں سے بلند ہوتی جاتی ہے۔ اگر درود نہ پڑھا جائے تو یہ دعا واپس لوٹ آتی ہے۔ ایک اور حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد وعلی آل محمد وسلم، تو یہ جملہ اس کے منہ سے ایک سبز مرغ کی طرح نکلے گا۔ اس کے دو پر ہوں گے اتنے بڑے بڑے کہ اگر انہیں پھیلا دیا جائے تو ایک مشرق اور ایک مغرب تک پھیل جائے گا۔ پھر اس پرندے کی آواز بادل کے گرجنے کی طرح سنائی دے گی۔ اس کی پرواز عرش مولا تک ہوگی۔ عرش مولا اس کی آواز سے کانپ جائے۔ وہ پرندہ کہے گا کہ کس طرح چپ رہوں کہ جب تک کہ میرے کہنے والے کو ابھی تک تیری رحمت نے نہیں بخشا۔ یہ حکم 3 بار ہوگا اور وہ پرندہ 3 بار ہی یہ سوال کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہوگا، اب چپ ہو جاؤ، تیرے کہنے والے کو میں نے بخش دیا اور میری رحمت نے اسے اپنے دامن میں لے لیا۔ سبحان اللہ۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ریاض المذکرین میں لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جس مجلس میں لوگ جمع ہوں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے، اس مجلس پر قیامت تک حسرت برستی رہتی ہے۔ اگر وہ اہل مجلس کسی دوسری نیکی کی وجہ سے بحشت میں داخل ہو جائیں گے تو ان درجات اور ثواب سے محروم رہیں گے جو درود پڑھنے والے کو حاصل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں
तुमसे मेरे बारे में भी सवाल किया जाएगा। मुझ पर दरूद भेजना क़यामत के दिन पुल्स रात के अंधेरे में नूर है, और जो ये चाहे कि उसके अमाल बहुत बड़े तराजू में तोले, उसको चाहिए कि मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन की हौलनाकियों से और उसके मुकामात से सबसे ज्यादा निजात पाने वाला वो शख्स है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दरूद की कसरत करेगा वो अर्श के साया में होगा। क़यामत के दिन मेरे नजदीक ज्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दरूद पढ़ा होगा। जिसने मुझ पर एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दरूद पाक पढ़कर इरास्ता करो, यूं तुम्हारा दरूद पाक पढ़ना क़यामत के रोज तुम्हारे लिए नूर होगा। सुभान अल्लाह। मेरे हौज़े कौसर पर क़यामत के रोज कुछ गिरोह आएंगे जिन्हें मैं कसरत दरूद पाक की वजह से पहचानता हूँगा। जिसने दिन भर में 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ा होगा वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपनी जगह न देख ले। सुभान अल्लाह। जो मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ेगा क़यामत के रोज मैं उसकी शफाअत करूंगा। जब तुम किसी चीज को भूल जा तो मुझ पर दरूद पाक पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह याद आ जाएगी। जब दो दोस्त आपस में मुलाकात करते हैं और मुसाफा करते हैं और दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उन दोनों के जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जिसने किताब में मुझ पर दरूद शरीफ लिखा तो जब तक मेरा नाम मुबारक उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तगफार करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। जो मुझ पर दिन भर में 50 दरूद शरीफ पढ़े तो क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफा करूंगा। जिसने अपनी जिंदगी में मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़े उसकी मौत के वक्त अल्लाह अपनी तमाम मखलूकात से फरमाएगा कि इस बंदे के लिए बख्शिश की दुआ मांगो। जो शख्स मुझ पर दरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। जिस शख्स के पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दरूद पाक ना पढ़ा वो दोज़ख में जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमे के रोज असर की नमाज के बाद उठने से पहले 80 मरतबा ये दरूद पाक पढ़ेगा तो उसके 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे और 80 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। दरूद पाक ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रोज़े क़यामत दरूद शरीफ की बरकत से आफात से निजात नसीब होगी। दरूद शरीफ पढ़ने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम से मुशर्रफ होते हैं। दरूद शरीफ की बरकत से भूली हुई बातें याद आ जाती हैं। दरूद शरीफ की बरकत से मुसलमान जुल्म से महफूज रहता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाला पुल्स रात से आसानी से गुजर जाएगा। दरूद शरीफ पाबंदी और अकीदत के साथ पढ़ने वाले को अल्लाह ताला की रहमत खास हासिल होती है। दरूद शरीफ पढ़ना तहारत बातनी और दिल की सफाई का जरिया है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, इन हदीस और रवायत की रोशनी में मैंने आपको बयान किया है कि दरूद पाक पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है और कितनी ज्यादा फजीलत का बायस है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला आपके और मेरी जुबानों पर हर वक्त अपना और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक को जारी कर दे। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सदका जारिया समझकर आपके एक शेयर करने से जो कोई दरूद पाक पढ़ेगा सुनेगा, यकीनन अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसका अजर आपको और मुझे हम सबको देगा। मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।